السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 اگست آتے ہی ہم ترنگا لہراتے ہیں اور آزادی کا جشن مناتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کچھ نہیں سہا؟ آج کی کہانی ہندوستان کے اس آخری مغل بادشاہ کی ہے جس نے اپنے بیٹوں کی قربانی دیکھی، قید کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنی وطن کی محبت کو لے کر دل سے کبھی نہیں نکالا۔ آئے جانتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی وہ دردناک داستان جسے سن کے شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ بہادر شاہ ظفر، آزادی کی ایک دردناک داستان۔ دہلی کے آخری بادشاہ جس نے وطن کے لیے اپنے بیٹوں کی کٹی ہوئی سر قبول کیے مگر انگریزوں کے سامنے نہیں جھکا۔ 1857 کی بغاوت کا وہ باب جسے پڑھ کر آج بھی ہر ہندوستانی کے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب ملک کی آزادی کی پہلی بڑی لڑائی شروع ہوئی تو میرٹھ کے انقلابی دہلی پہنچے۔ انہوں نے 42 سال بزرگ بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے آزادی کی جنگ کی قیادت کرنے کی درخواست کی۔ ظفر جانتے تھے کہ انگریز دنیا کی بڑی طاقت تھی، مگر انہوں نے اپنی جان سے زیادہ اپنے وطن کو اہمیت دی اور دہلی کے تخت سے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے کا پیغام دیا۔ تاریخ کا سب سے دردناک باب، جب انگریزوں نے دوبارہ دہلی پر قبضہ کیا تو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے سامنے ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز چاہتے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کی حالت دیکھ کر ٹوٹ جائے، لیکن اس بزرگ بادشاہ نے حوصلے کے ساتھ حالات کا سامنا کیا۔ 2 گز زمین کی حسرت۔ بہادر شاہ ظفر صرف بادشاہی نہیں بلکہ ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ جلا وطنی کے دوران ان کے دل میں اپنے وطن دہلی کی شدید یاد تھی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ 7 نومبر 1862 کو رنگون موجودہ نمایاں میں بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا۔ ان کی آخری خواہش اپنے وطن دہلی میں دفن ہونے کی تھی، مگر وہ پوری نہ ہو سکی۔ 15 اگست کا پیغام۔ بہادر شاہ ظفر کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی صرف ایک جشن کا نام نہیں بلکہ اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں، جدوجہد اور درد چھپا ہوا ہے۔ سلام ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ میرا وطن میری شان، ہندوستان میری جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جس میں بادشاہت بھی تھی، شاعری بھی، آزادی کی جنگ بھی، اپنوں کی بے وفائی بھی، اور آخر میں ایک ایسی جلا وطنی جس نے ایک بادشاہ کو اپنے ہی وطن سے اجنبی بنا دیا۔ بہادر شاہ ظفر کا اصل نام ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ تھا۔ وہ مغل بادشاہ اکبر شاہ تانی کے بیٹے تھے۔ 24 اکتوبر 1775 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ تھے، لیکن جب وہ تخت پر بیٹھے تو مغلیہ سلطنت پہلے جیسی طاقتور نہیں رہی تھی۔ دہلی اور اس کے آس پاس کا محدود علاقہ بھی علمی طور پر ان کے اختیار میں تھا، جبکہ ہندوستان کے بڑے حصے پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ 1837 میں بہادر شاہ ظفر مغل بادشاہ بنے۔ وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے اور ظفر ان کا خصلت تھا۔ ان کے دربار میں اردو اور فارسی کے بڑے شاعر آتے تھے۔ مرزا غالب ذوق اور دوسرے اہل علم سے ان کا تعلق تھا۔
खुद बहादुर शाह ज़फ़र भी शायरी करते थे, लेकिन तारीख़ ने उनके लिए एक मुख्तलिफ किरदार लिख रखा था। 1957 में हिंदुस्तान में बगावत फूट पड़ी। मेरठ से शुरू होने वाली ये बगावत बहुत तेज़ी से दिल्ली पहुंची। बागी सिपाही दिल्ली आए और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को हिंदुस्तान का बादशाह और अपने जद्दोजहद की अलामती तस्लीम कर लिया। उस वक्त बहादुर शाह ज़फ़र की उम्र तकरीबन 82 साल थी। वो ना तो एक ताकतवर फ़ौज के मालिक थे और ना ही उनके पास वसी सल्तनत थी, लेकिन उनका नाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बड़ी अलामत थी। दिल्ली में उनके नाम से फ़राइमीन जारी हुई और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों ने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ाहियत शुरू की। बहादुर शाह ज़फ़र ने उस जद्दोजहद में अपना किरदार अदा किया, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा करने के लिए ज़बरदस्त हमला किया। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद सितंबर 1857 में दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई। बहादुर शाह ज़फ़र ने लाल किला छोड़ दिया और हुमायूं के मकबरे में पनाह ली, लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक वहाँ महफूज न रह सके। अंग्रेज़ अफसर मेजर विलियम बिस्ट ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। उनके ख़ानदान के कई अफराद को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार करके दोबारा दिल्ली लाया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें हिंदुस्तान से दूर रंगून बर्मा यानी मौजूदा बयामान में भेजने का फ़ैसला किया। एक बादशाह जो कभी दिल्ली के लाल किले में तख्त पर बैठता था, अब अपने वतन से हज़ारों मील दूर जला वतन की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर था। रंगून में उनकी ज़िंदगी इंतहाई कमसिन से गुजरी। ना सल्तनत रही, ना तख्त, ना वो शान शौकत जो एक बादशाह के साथ होती थी। लेकिन एक चीज़ उनके साथ आखिर तक रही, उनकी शायरी। बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी में वतन से मोहब्बत, तन्हाई, बेबसी और जुदाई का दर्द नुमाया नज़र आता है। उनसे मंसूब मशहूर शायर है, कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। ये शायर उनकी जला वतनी और वतन से जुदाई के दर्द के लिए एक अलामत बन गया। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम रंगून में गुजारे। 7 नवंबर 1862 को उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने वो इज़्ज़त और शान के साथ अपने वतन दिल्ली में दफन होने का मौका न मिल सका जिसकी वो कभी तमन्ना करते थे। यूँ हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह की दास्तान ख़त्म हुई। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक शायर, एक अलामत थी और 1857 की तारीख़ में एक ऐसा नाम बन गए जिसे हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के साथ हमेशा याद किया जाता है। तारीख़ हमें ये सबक देती है कि तख़्त व ताज हमेशा बाकी नहीं रहते। सल्तनत ख़त्म हो जाती है, इक़्तिदा बदल जाता है, लेकिन इंसान के किरदार और उसकी आलाम तारीख़ की सफ़हात पर बाकी रहते हैं। ये थी हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की दास्तान। अगर आपको तारीख़ की ऐसी सच्ची और दिलचस्प दास्तान सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।